असलामुअलैकुम की हाल चाल है तुहाडा ठीक ठाक हो तुसी सारे कैसी तबीयत है तुहाडी सारियां दी अल्लाह करे तुसी सारे हसते रहो ते बसते रहो। मैं मौसमियात तुहानूं दसदा पिया बड़ी शदीद हवावां चल रही ने बड़ी ठंडक हो गई है ते ठंड जड़ी खत्म होने का ना नहीं पी लैंदी पर सानू की असी ते चले हुण पाकिस्तान उड़न लगे हाँ तो तैयारियां ने इतने ठंड इतने रवे असी उत्थे जाके धुप के मज़े लवांगे। पाकिस्तान की सर्दियाँ ऐसिया होंदियां ने कि बेशक ठंड होंदी है पर धुप भी सेकण नूं मिलदी है भी आराम नाल तुसीं मंजियां ते बैठो तो धुप सेको कुर्सी ते बैठ जाओ किते कोई वेड़ा दस्तियाब है नहीं कि छत ते चले जाओ तो बड़ियां बई मौजां ही मौजां ने उत्थे। तो बहरहाल यह गल्लां ते नाल नाल चलदियां रहणगीਆਂ। नाल मैं बनाई चाह का एक कप बनाया वे अद्धा कप बनाया वे गुड़ वाली चाह बनाई है अज इन्ना यकीन करो दिल प्या सी। मैं अक्सर गुड़ वाली चाह पीनी है खांसी होंदी है ना गुड़ बड़ा फायदेमंद है। एक दिन असीं गुड़ ते भी सारी गल करांगे। गुड़ वाली चाह का अपना ही मज़ा जे। इस तरह गल मैं इस तरह शुरू करनी हाँ कि असी मैं कल परसों सोशल मीडिया ते काफ़ी खबर चली काफ़ी लोगों ने देखा वीडियोज़ चली लोगों ने अपनी अपनी राय दी और इस तरह कि लाहौर डिफेंस में एक स्कूल में बच्चियों की आपस की लड़ाई हुई है तो बच्चे को बकौल जिस तरह सामने आया वे सारी गल कि एक बच्ची को मजबूर किया जा रहा है कि तू भी ड्रग लै और उन्होंने सहेलियां इस तरह कर रही सन पर जो उन्हें मना किया या उन्होंने घर वाले जाके शिकायत लाई तो वह कुड़ियां ने उन्होंने फड़ के कुटिया मारिया और गलत अल्फाज उहदे वास्ते इस्तेमाल किए। तो मैं हैरान रह गई मैं कि सारे लोग ही हैरान रह गए कि की हो रहा तरबियत के हवाले दे नाल कि इन्ने महंगे स्कूलों पढ़ा के बच्चियां नूं इन्ने महंगी तालीम दिलवा के फिर वो नतीजा पे निकलदा वे कि बच्चे की सीखते पे स्पैशली बच्चियां। मैं हैरान कुन मनाजर सन जो बच्चियां के हवाले देखा जिमें कोई फिल्म जड़ा होंदा ना फिल्मी स्टाइल ना कि दादागीर किस्म का गुंडा होंदा वे दो चार गुंडे और फिर एक उन्होंने मार रहे होंगे इस तरह का सीन लोगों ने अपनी अखा ना देखा और उन लड़कियों को देखा। तो बहुत अफसोसनाक एक चीज़ है कि पेरेंट्स अगर अच्छी तालीम दिलवाना चाहते हैं बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों भेजते हैं महंगे तालीमी इदारे ने इन्ने ज़्यादा महंगी तालीमी इदारे ने कि वो आम बंदा तो उन्होंने अफोर्ड ही नहीं कर सकता उन्होंने। तो ਜਿਹੜੇ अमीर लोग ने अपने बच्चों को उत्थे भेजते हैं तो देखो तुसी कि ये की है कि अगर महंगे तालीमी इदारे तालीम देंदे ने तो तरबियत कितने गई ना कोई तरबियत नज़र आ रही है ना कुछ है ना तालीम नज़र आ रही है ना तरबियत नज़र आ रही है कि तालीम तुसी हासिल कर रहे हो उदा भी तो चेहरा दिखाना चाहिए सी तुसी की कर रहे हो अगर घर च कोई तरबियत हुई होंगी तो वह नज़र आती तो वो चीज़ां देख के फिर बंदा वो नायाब जमाने वाल चला जाता है। वो जोड़े साडे जमाने वो कीमती जमाने वो अनमोल जमाने कि जो इस तरह की इस गल का तो कोई तसव्वुर ही नहीं सी कि इस तरह कुड़ियां मरनगियां कुटणगियां और की गालां कढ़ रही ने किस तरह और तालीम याफ्ता लोग कहलाने वाले लोग की हरकतां पे करते हैं। नायाब जमानिया इस तरह होंदा सी कि जड़ा तुसी बच्चियां दी तरबियत के हवाले नाल बहुत ज़्यादा तवज्जो की जाती सी। जी माँ बाप अपने ज़ारे उस जमाने तालीम इन्नी आम नहीं सी ज़्यादातर माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं सन कि हर घर च ज़्यादा अनपढ़ अफराद जोड़े तालीम याफ्ता नहीं सन उन्होंने तादाद ज़्यादा सी तालीम याफ्ता की घट सी लेकिन फिर भी तुसी देखो तरबियत के हवाले ना देखो वो जमाने किन्ने अच्छे सन कि बच्चियां बड़ियां के अगे इस तरह ना बदतमीजी करने की इजाजत होंदी सी ना कोई इस तरह कर सकता सी ना इस तरह की खुलेआम तुसी कोई बेहूदगी कर सकते सो। हर बुजुर्ग जड़ा वे तुहाडे ते नज़र रखता सी बच्चियां कहते सन खाओ खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की नज़र से कि बच्चों को खिलाया पिलाया तो जाता सी पर उन्होंने बड़ी नज़र रखी जाती सी और मुहल्ले का हर फर्द जड़ा वे वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह होंदा सी कि जिन्हें देखा कि कोई बच्चा गलती कर रहा है कोई किसी नज़र पई है बड़े की
ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਡਾਂਟਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਖਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਲੜਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਧਮਕੀਆਂ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੈਸੇ ਅੱਛੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਜਾਓ, ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਭ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ 2 ਬੜੇ 4 ਬੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਏਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਬੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੈਸਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਖੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਖਲਾਕੀ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਬਾ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਬਸ ਬਈ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਕਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਵੇ ਉਹ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਖੇਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਡਾਂਟੇਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਮਝੋ ਬਦਲ ਆਵੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬੈਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਦਰੇਕ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੇ ਅਫਰਾਦ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ
ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੁਲਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਬੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਅਫਸਰਦਾ ਰਹੀ ਕਿ ਬੜਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਬੜਿਆਂ ਕੋ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਐਸਾ 2 ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ 1 ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਲਵੋ, ਮਾਮੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਪਚੱਧਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਰਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੈਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅਫਸ਼ਾ ਲਤੀਫ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਝੂਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਈ ਤਾਂ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਟ ਆਵੇ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਰੰਗ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ बढ़ता ਜਾ ਰਿਹਾ, बढ़ता ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਤਰਫ ਇਖਲਾਕੀ ਵਿਗਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਫੌਰਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੜਪ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਕਿਏ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੂਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਜੂਮ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹਜੂਮ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਤਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਖਲਾਕੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਾਨੋਂ ਮੁਕਾ ਦੇਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗਾੜੀ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾੜੀ 'ਤੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਦਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕੀ ਸੀ, ਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਲੜਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗਲ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ। ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਜੀ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਜੀ ਬਈ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅਖਲਾਕੀ ਸਵਾਲ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
इस कदर नुकसान पहुँचाया गया, इस चीज़ ने इन्ना नुकसान पहुँचाया साडे मुल्क नूं कि किसी च बर्दाश्त ही नहीं। हर बंदा जिहड़ा भी ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि बस मैं ਵਾਂ, दूसरे का वजूद है ही नहीं है। वो अपने आप 'ਚ ही लग्या होया भी मैं तो अज यकीन मनो बड़ा ही फलसफा झाड़ दिता भी तुसीं कहो भी इनू की हो गया अज। हाँ हाँ हाँ, गुड़ वाली चाह होवे ते असी होइए ते गल्लां होण ते मौसम होवे ते फिर ते मज़े ही आ जांदे ने। बहरहाल जो ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਛਾਣਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਛਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦਵੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੋ। बेशक साढ़े माँ बाप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं सन, साढ़े इर्द गिर्द भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं सन, हजूम नहीं सी पढ़िया लिखिया का, लेकिन ये किते ज़्यादा घर च सलीका नज़र आता सी, ये किते ज़्यादा लोग मेहनती सन, नज़र किते ज़्यादा ढेरा ज़्यादा लोग दूसरे नाल प्यार करते सन, तो ढेरा ज़्यादा लोग तरबियत के हवाले नाल वो लोग अगे सन, अज भी अगे ने, वो हमेशा अगे रहणगे, क्योंकि पिछे जड़ा वे वो जवाल ही जवाल शुरू हो गया है। ऐसा जवाल शुरू हो जाए कि जो इंसान अपने उस तो हट जाता है, इकदार जी साड़ियाँ इकदार ने उस तो हटता है, फिर जवाल ही शुरू होता है। बहर अज की तकरीर तो मेरी खासी लंबी हो गई, मैनू तो बस वो खबर पढ़ के ऐसा झटका लग्या, मैनू यकीन नहीं आ रहा सी कि यह किस तरह हो सकता है, लड़कियां इस तरह किस तरह कर सकती। अस तो बई अज तक स्कूल जाने सा, अपनी सहेलियों के नाल प्यार करने सा, उन्होंने नाल खेडने सा, उन्होंने करने सा, और क्लास की भी कोई किसी लड़की के नाल इस तरह नहीं होंदा सी कि उन्होंने असीं मारिए या असीं उन्होंने कोई ऐसा करिए। बस वो अगे बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है, पर क्लास फैलो है साड़ी, चलो ठीक है। तो वो जमाना है, साड़ी तो कोई सहेली नाराज़ हो जाती सी, असीं तो उन्होंने मना मना के मर जाने सा, बन जा, वो इस पासे मूँह कर लेंदी सी, फिर असीं उधर मनान जाने सा, फिर इधर जाने सा कि साड़ी वो दोस्त मन जाए, बस किसी तरीके नाल मन जाए, तो असीं फिर दोस्तियां करनियां ते कुट्टियां जे कर लेंदे सा, तो फटाफट दोस्ती की फिक्र पै जाती सी कि असी यह काम ना करिए। हुण अजकल के ज़माने ऐसे ने कि वो दोस्तों फड़ के कुटिया जाता, फिर मारो इनू फड़ के इनू जानों मुका दवो। यह दौर असी कदी नहीं देखा, मैं अपनी पूरी जिंदगी च ऐसा कोई मंजर नहीं देखा जिहड़ा हुण मैं देखिया। और यह बड़े तालीम याफ्ता लोग कहलाते हैं, बहुत स्टैंडर्ड वाले लोग कहलाते हैं, बहुत उच्चे लोग कहलाते हैं। पर यह जड़े देखो कि इन्हां दा अंदाज़ा करें, वो कहते अंदाज़ा करो कि अंदरों किस तरह खोखले लोग जे, किन्ने अखलाकी पस्तियां च गिरे हुए लोग जे। एक घुट मैं पी लवां, फिर अगला तुहानूं सुणांदी है गल। तो चलो भी खिताब तो साडा काफ़ी लंबा हो गया वे। हुण असीं तैयारियां कर रहे हैं, एक बैग मैं पूरा अपना बंद कर लिया वे, टिशन सारे वाड़ मुड़ के जिप खिच खुच के बंद की, वो तो हो गया तैयार। बाकी भी तकरीबन तैयार ने, बाकी थोड़ा सा समान रख रहे हैं, तो नाल तैयारियां चल रही हैं। तो अज मैं कलर लाना सी बालों नूं, हेयर कलर मैं क्या ला के बई असीं थोड़ी जी जवान शवान हो जाइए, तो जाइए तो सारे रिश्तेदारों को मिलना है, थोड़ी घनी शो शाह साड़ी भी हो जाए। तो असीं कलर लाना सी, पर बाहर इन्नी ठंड है, मैं कहा मरना है, मैं जाने तो पहले ही आकड़ जावांगी। तो इस तो आज इरादा बिल्कुल ख़त्म करता है। कल इंशाअल्लाह असीं वाला तो लावांगे कलर, हेयर कलर लावांगे, तो फिर असीं की कहते हैं उन्होंने थोड़ा अपनी शोशा कढ़ांगे, थोड़ी जी अपना कोई फैशन वूशल करांगे, कुछ अपनी जान की तैयारियां भी तो नाल चल रही ने, नाल खाण पकाण का काम चल रहा है। तो सारे सिलसिले चलते ही रहते हैं, जिंदगी च कोई रुकदा नहीं है काम, बस नालों नाल तुसीं करते रहंदे हो। तो फिर मिलने एक नवी याद दे नाल, नवी गल दे नाल। अज तो असीं अफसोसनाक वाक़े का जिक्र किया कि उन्होंने बच्चियां
ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤਰਬੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸਾ ਅਮਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਰਾਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਰਾ ਤਸ਼ਕੀਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣੇ ਕਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਈ ਐਵੇਂ ਬਸ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਐਵੇਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਸੀਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਸੀਨਾ। ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਸੀਨਾ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰਾ। ਲਾਇਬਾ ਬੜੀ शिद्दत ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਾ ਆਪ ਜਲਦੀ ਸੇ ਆ ਜਾਏ। तो बस लाइबा देख के दिन पहुँच ही जाना है खाला ने। तो फिर मिलने एक नवी याद के नाल ते नवी गल के नाल ते चलो जाते जाते उस्मान खुश करना। उस्मान ने सच कल मेरी वीडियो नहीं देखी, अल्लाह करे ठीक हो, उन्होंने तो कॉमेंट नहीं आया। दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैण दे सानू, जांदी वारी सजना नू तक लैण दे। दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैण दे। चलो बई दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैण दे। ते फिर मिलने एक नवी याद दे नाल, नवी किसी भी गपशप भी करनी असी, होर की है तो मैं नाल लिख देनी गपशप, क्योंकि असी गपशप ही करने आपस में। तो कल मिलांगे, हेयर डाई लावांगे तो फिर इंशाल्लाह बढ़ांगे। तो यह देखो भी इस तरह करके भी ला लिया जाए ना, इतने ला लेंदी ने क्लिप तो भी बड़ा चंगा लगता। लो भी देख लो। तो फिर मिलांगे एक नवी याद के नाल। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।